Okay. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗೆ ಸಹೋದರಂತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ஜெபம் செய்வோம். மகா பரிசுத்தமும் அன்பும் இரக்கமும் வல்லமையும் கிருபையும் இருந்த எங்கள் அன்பின் பரலோகத்திலே மட்டுமாக எங்களை பாதுகாத்து இந்த ஒரு நாளிலும் கூட இந்த ஒரு ஆன்லைன் இணைப்பின் மூலமாக இந்த ஒரு யூத் மீட்டிங்கிலே நாங்கள் கலந்து கொள்ளவும், உம்முடைய தெய்வீக திட்டத்தில் உள்ள சிறப்பம்சங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவும் நீர் பாராட்டின கிருபைக்கு உங்கள் நன்றிகளையும் துதிகளையும் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இயேசுவின் மூலமாக நாங்கள் ஒருமனதை எடுத்துக்கொள்வோம். பிதாவே, இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த ஒரு கூடுகளே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப சகோதர சகோதரியும் கூட உங்களுடைய கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஒரு பாடங்கள் பிரயோஜனப்படவும், தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய திட்டம் இன்னதென்று அறிந்து உம்முடைய நாமத்தை அவர்கள் மகிமைப்படுத்திட கிருபை பாற்றும் தேவனே, இந்த ஒரு கொடிய காலத்திலும் கூட உம்முடைய கிருபை உம்முடைய தயவு அவர்களோடு கூட இருந்து இன்னும் அதிகமாக உம்மை பற்றியும் உம்முடைய குமாரனை பற்றியும் அறிகிற அறிவிலே வளரவும் கிருபை பாற்றும் தேவனே, இதற்கு கூடுகையை கூட நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிற சகோதரரும் கூட உம்முடைய கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம். இன்னும் அதிகமாக ஆவியை கொடுத்து அவர் மூலமாக இன்னும் அநேக ஜனங்களுக்கு நீத்தாமே பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கிருபை கெஞ்சி வேண்டிக் கொள்ளும் பிதாவே. இந்த எல்லா விண்ணப்பங்களையும் உம்முடைய நேசகுமாரனும் எங்களது ஆண்டவருமாகிய கர்த்தர் இயேசுவின் மூலமாக கெஞ்சி வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே. ஆமென். ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೇವರ ಯೋಜನೆನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡ್ದಾದ್ರೆ ಈಗ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಯೋಜನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಈ ಒಂದು 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ರಜಲ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸತ್ಯವೇದನ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹೋದರಂತ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Brother, can you hear me, brother? Yeah, I can hear you. Go ahead. Okay, brother. Brother, last week what we saw was we started with the new chapter, the Bible as the divine revelation viewed in the light of reason. So the first point which we saw was Bible is a very good influence to a society in a very good way, in a very good moral way, and because it was also the torch of civilization and a torch of liberty to the society. And even during those times, the people like the greatest statesmen, they also recognized Bible as a very good influence in the society. This was the first point. The second point which we saw was Bible claims that it is the fuller divine revelation from God himself, which God himself has supplied,
and it is not only a claim but also it provides a reasonable evidence to us that Bible is indeed the divine revelation from God. And even when we start studying the Bible, like going it I mean doing even more closer investigation into the Bible, we will get more even more truth will be revealed to us, which will prove that it is indeed the word of God. This is the second point. And the third point which we saw was Bible is the oldest book in the history of mankind, and it was the only book where people tried to burn it. They had tried to hide it. They had tried to punish those people who had the Bible, and they have also killed people like who had Bibles with them. So it has gone through such struggles and troubles in the past. But even though it has gone through such troubles in the past, even now the Bible still lives. It's not destroyed from the earth. But the people who tried to destroy the Bible from the earth, they don't believe. They are now no more. So this itself proves that the person who is protecting the Bible is God Himself. So this proves that He is the author of the Bible. This is the third point. And the fourth point which we saw was Bible. It also as I said earlier, it also influences the society in a very moral way. Moral in the sense, the people who read the Bible, they get a change. I mean, they wanted a, like, they changed their life in a very good moral way. They changed their life even to a purer manner. And not only that, when compared to other book, Bible is the only book which gives joy, blessings and happiness to the wounded heart of mankind. To the contrite spirit, it gives the joy, blessings and happiness. No other book gives such joy and happiness to a common man, which Bible does. So what brother is suggesting here is, so when we look at Bible from this standpoint, we should become we should not read Bible, but we have to study it, which means completely meditating deeper into it, so that we find out what God has really laid out in the Bible. And this is the most important work, and we have to give all our energies and strength in doing this work. And the fifth point which we saw was the Bible, the entire Bible from the Old Testament to the New Testament, it constantly talks about one character, Jesus of Nazareth. In Old Testament, he is called as Messiah. In New Testament, uh, Lord Jesus Christ. So the entire Bible talks about this person. This person, he is the Son of God, and from beginning to the end of the Bible, it talks about his work, the work which he is called to do. So he is the main person in the entire Bible, and the complete New Testament directly writes about this person and his teachings, and the reason why he came to the earth. And the sixth point, the sixth point which we saw was, when we look at the New Testament writers, these people, they were really poor, and they were not rich. They were really poor. These people, they followed Jesus Christ, and what they did was, they tried to preach the message which Jesus Christ gave to them. But in preaching, they did not get any benefit. Instead, they were persecuted, they were beaten, they were tortured. And because Jesus Christ was a person, Jesus Christ was also poor. He was also a son of a carpenter, and most importantly, he was hated by all the religious people at that time, and he also suffered a very insulting death. But these New Testament writers, they had struggled so much for such kind of a person who was hated by all the religious people. So in going through such struggles, they did not get any benefit, they did not get any reputation. Instead, they lost everything whatever they had in in struggling so much for this kind of a person, because they had something in their mind,
they had believed in something very strongly that pushed them to go through all such sufferings in their entire life. So they had some motive which was really true and which was so strong that pushed them to give their life itself for this person. And the seventh point is we looked at the character of the writers of the Old Testament, because people, some like outsiders, like scholars and historians and all, some claim that the Old Testament is not really true. Few things are true, few things are not true. But when we when we investigate Old Testament very closely, we see that the writers have been very truthful in writing the Old Testament. Because, for example, Moses is considered he was one of the main person in the Old Testament. So the Old Testament does not record only the good things of Moses; it equally records the mistakes and weaknesses of Moses. And such things prove that Bible is indeed really very truthful. And these things astonish the people who think that Bible is a story. So this is okay. So these are the points which we saw in the last class. That's it, brother. Thank you, brother. Brother Stalin, I think you covered it very well. So very nice. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ಸತ್ಯವೇದನೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು 10 ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಮಾಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಜನ ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಊರ್. ಆ ಊರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನೆಟ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ವಾ. ಸೆನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೈಬಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ, ಬರವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಬೈಬಲಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೋಶೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು, ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಆಗ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು, ದೇವರ ಜ್ಞಾನನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನ ಟಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಟಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3000 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ
ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಆಥರ್ ದೇವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತವ್ರೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 3100 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬೈಬಲ್ ನ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3100 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದನ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಇಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಆಥರ್ ದೇವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತ ದೇವರು ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗೆ ನಾನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದುವಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಜೀಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಜರೇತ್. ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಏನಕ್ಕಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೈಬಲ್ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಜೀಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಜರೇತ್ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವರೆಗೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸತ್ಯವೇದನ ಬರ್ದಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ 40 ಜನ ಆಥರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇವ್ರನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಹೇಗೆ ಇದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅದು ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಪಟ್ರು ಸಹ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಜನ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯೂಶಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ತನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿನ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಬರೀತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ
ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಸತ್ಯನೋ ಅದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಡಿದರೋ ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚ್ದಿರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ದೇವರ ನ್ಯಾಯವಾದಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಇದು ದೇವರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ವರೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೋಸಸ್ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ರು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 41 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರೆದಂತ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರಹಗಾರರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್, ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೈಬಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮರೆಮಾಚದಿರ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? And what we have here noticed is likewise applicable to the various writers of the Old Testament. They were in the main men notable for their fidelity to the Lord, and this history was impartially records and reproves their weakness and shortcomings as it commands their virtues and faithfulness. This must astonish those who presume the Bible to be a manufactured history designed to awe men into reverence of religious system. There is a straightforwardness about the Bible that stands in truth, Neve's desirous of representing a man as great, and especially desirous of representing some of his writings as inspired of God, would undoubtedly paint such a one's character blameless and noble to the last degree. The fact that such a course has not been pursued in Bible is reasonable evidence that it was not fraudulently gotten up to deceive. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ, ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಂತ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೈನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಬರ್ದಿರೋಂಥವ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ದಿರ ಅದ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಸತ್ಯನ ಹುಡ್ಕೋಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆ ಮಾಡಿಸ್ದಿರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಗೈನ್ ಅವರು ಸತ್ಯನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರೈಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಮಾಚಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗದಿರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ವಾ ರಿಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಹುದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಗೈನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಕಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇವರು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಮರೆ ಮಾಡಿಸಿದಿರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿರ್ಚಿ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ನಾವು ಎಂತೆ ಇದು ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is a straightforwardness about the Bible that stamps it as truth. Nave's desires of representing a man as great, and especially if desirous of presenting some of his writings as inspired of God, would undoubtedly paint such a one's character blameless and noble to the last degree. ಅಲ್ವಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದ ಬರೆದಂತ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬೋದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೈಬಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಂಬೋದು ಅದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ಲಿ ಗಾಟನ್ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೀವ್. ಅಗೇನ್ ಈ ರೀತಿಯಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೋಸಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ನಿಜಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. Having considered that the Bible was written by men whose motives were apparently pure, what would logically be the next step in our examination of the Bible? Again, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ನ ಬರ್ದಿರೋಂಥವ್ರು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಏನನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಓದಿ. ಅಗೇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಓದಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಓದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಓದಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. தேவனுடைய திட்டங்களையும் சித்தத்தையும் பற்றிய வெளிப்பாட்டை எதிர்பார்க்கும் போது அந்த வெளிப்பாடு தேவனுடைய சத்திய வேதமே எனவும் அது மனிதனுடைய நோக்கத்தில் எழுதப்படவில்லை என்று கண்டறிந்த பின்பு அதுதான் உண்மை என ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அதிலுள்ள எல்லா உபதேசங்களும் தேவனால் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டதா என்றும் வேதம் அல்லாமல் இயற்கையில் இருந்தே நாம் கண்டறிந்த தேவ குண நலன்களை தன்னுள் அடக்கிய ಉಣ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಆಧಾರಮಾ ಎಂದು ಆರಾಯ್வோம். ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಂಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡ್ದಿರಂತ ಬರ್ದಿರೋಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿರೋಂತವ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಯಾರೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದಂತ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಬೈಬಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯವೇದನ ಬರ್ಸಿರೋಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯನು ನಮ್ಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿನೆಸ್ ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಖಂಡಿತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ದಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇವ್ರು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಗೈನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ನೀವು ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆಗೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಯೂರರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸನಬಲಿ ಇಂಪ್ಯೂಟ್ ಟು ಗಾಡ್, ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಬೇರ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಬರ್ದಂತವ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆ ಮಾಚದಿರಾದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. Would it require a special revelation to simply narrate the fact contained in the first 5 books of New Testament and several of the Old Testament? Upon what does the credibility of such writing depends? Okay, next ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ವರೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಡೆದಿರಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆದಿರಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ
ದೇವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಡೆದಿರೋಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? The first 5 books of the New Testament and the several of the Old Testaments are narratives or histories of facts known to the writers and vouched for by their characters. It is manifest to all that it did not require a special revelation simply to tell the truth with reference to matters with which they were intimately and fully acquainted. Yet, since God desired to make a revelation to men, the fact that these histories of passing events have a bearing on that revelation would be a sufficient ground to make the inference a reasonable one, that God would supervise and so arrange that the honest writer whom he selected for the work should be brought in contact with the needful facts. The credibility of these historic portions of the Bible rests almost entirely upon the character and motives of their writers. Good men will not utter falsehoods. A pure fountain will not give forth bitter waters. And the united testimony of these writings silences any suspicion that their authors would say or do evil, that good might follow. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 5 books of the New Testament and several of the Old Testament or narratives or history of the facts ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಡೆದಿರೋಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರೆವಲೇಷನ್ ಟು ಮೆನ್ that facts that these histories of passing events have a bearing on that revelation would be a sufficient ground to make the inference a reasonable one. Again, for example, ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಕಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾರಿಂದ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಐಸಾಕ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಎಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮೆಸ್ಸಾಯ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಕಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ ಇಂದ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಆ ರೈಟರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಿಜವಾದಂತ ಮಾತು. ಅಗೇನ್ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜನೋ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳ ನಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಾಗ, ಈಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪಿತೃಗಳು ಅನ್ನುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಾರಾ
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಟರ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಹಿಯಾದಂತ ಬುಗ್ಗೆ ಕಹಿಯಾದಂತ ನೀರನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಹಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿನೇ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೈನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೈನ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಪರನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ ದೇವರನ್ನ ಇವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದು ದೇವ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಇರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ does it in any way invalidate the credibility of certain portion of the Hebrew scriptures to say that they were simply truthful record of events of the period in which the writers lived, and what was the evident importance of carefully recording certain facts of history considered indelicate at the present time? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸತ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿದೆ, ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? It in no way invalidates the truthfulness of certain books of the Bible, such as Kings, Chronicles, Judges, etc., when we say that they are simply truthful and carefully kept histories of prominent events and persons of their times. When it is remembered that the Hebrew scriptures contain history as well as the law and the prophecies, and that their histories, genealogies, etc., were the more explicit in detailing circumstances because of the expectancy that the promised Messiah would come in a particular line from Abraham, we see a reason for the recording of certain facts of history considered indelicate in the light of this 20th century. For instance, a clear record of the origin of the nations of the Moabites and of the Ammonites and of their relationship to Abraham and the Israelites was probably the necessity in the historians' minds for a full history of their nativity. Genesis chapter 19, verse 36 through 38. Likewise, a very detailed account of Judah's children is given, of whom came David the king, through whom the genealogy of Mary, Jesus' mother, as well as that of Joseph, her husband, Luke chapter 3, verse 23, 31, 33, 34, Matthew chapter 1, verse 2 through 16, is traced back to Abraham. Doubtless, the necessity of thoroughly establishing the pedigree was the more important, since this tribe, Genesis chapter 49, verse 10, was to come the ruling king of Israel, as well as the promised Messiah, and hence the minute of detail not given in other instance. Genesis chapter 38.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಇವ್ರು ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು, ಇವ್ರು ರಾಜ ಆಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀನಿಯಾಲಜಿಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಆ ಜೀನಿಯಾಲಜಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜೀನಿಯಾಲಜಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶಾವಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಂಶಾವಳಿ ನಮ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ವಂಶಾವಳಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಆಡಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬರುವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೂಕ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀನಿಯೇಜ್ ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1st ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀನಿಯೇಜ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅವರು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಜೀನಿಯಾಲಜಿನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ದಾವಿದನ ವಂಶದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಬರೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಈಗ ಲೂಕ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1st ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಜೀನಿಯಾಲಜಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೋಸೆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜೋಸೆಫ್ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಕ್ಕದು ಏನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಂಶಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಂಶಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಲೂಕ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಂಶಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆನೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ 2 ವಂಶಾವಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ 2 ವಂಶಾವಳಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಪ್ಪ ಕೇಳಿದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, 2 ವಂಶಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಅದ್ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀನಿಯಾಲಜಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆಗಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. Question number 11. While there are other portions of the scripture similar in character, can it be said that Bible anyways countenance impurity? Again, ಕೆಲವೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಥಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಓದ್ತೀರಾ? There may be a similar or different reasons of other historic facts recorded in the Bible, of which by and by we may see the utility, which where it is not history, but simply a treatise on moral, might without determination be omitted. Though no one can reasonably say that the Bible anywhere contains impurity, it is well, furthermore, to remember that the same facts may be more or less delicately stated in any language. And that while the translators of the Bible were rightly too conscientious to omit any of the record, yet they lived in a day less particular in the choice of refined expression than ours, and the same may be summarized of the early Bible times and habits of expression. Certainly, the most fastidious can find no objection on this score to any expression of the New Testament. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹಾರ್ಲಟ್ ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಲಟ್ ಯಾರು? ವೇಶ್ಯನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ವೇಶ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆನಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ. ಒಂದು, ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇರೋದ್ನ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾರ್ಲಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಲಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಲಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಅಂಡ್ ಬೈ ವಿ ಮೇ ಸಿ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೈ ಅಂಡ್ ಬೈ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿರುವಂತ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೈಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಆ ವೇಶ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆದಿ ಸಭೆ, ಆ ಒಂದು ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಭೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಆ ಸಿವಿಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಹಾರ್ಲೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಮಾಚಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡದಿರಂತ ವಿಚಾರ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶನ, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ತಪ್ಪಾದಂತ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ
ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೇನ್ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲ 5 ಬುಕ್ಸ್ಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ದಟ್ ದೇ ವರ್ ಆರ್ ವರ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮೋಸಸ್? ಹೇಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಮೋಸಸ್ ಬರ್ದ್ರ? ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, brother. ಹೇಗೆ? ಹೌ? Divine inspiration of God. Okay. Again, by divine inspiration, Moses wrote these 5 books. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಆ ಮೊದಲ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಮೋಸಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಬೈಬಲ್ ನ ಬರ್ದಂತವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? The first 5 books of the Bible are known as the first 5 books of Moses, though they nowhere mention his name as their author, that they were written by Moses or under his supervision is a reasonable inference, the account of his death and burial being properly added by his secretary. The omission of the positive statement that these books were written by Moses is no proof against the thought. For had another written them to deceive and commit a fraud, he would surely have claimed that they were written by the great leader and statesman of Israel in order to make good his imposition. Deuteronomy 31:9 and 27. Of one thing where we were certain, Moses did lead out the Hebrew nation. He did organize them as a nation under the laws set forth in these books. And the Hebrew nation, by the common consent for over 3,000 years, has claimed these books as a gift to them from Moses, and has held them so sacred that a jot or title must not be altered, thus giving assurance of the purity of the text. Okay, so Deuteronomy 31st chapter verses 9, 10 and 11 ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? Deuteronomy 31st chapter 9, 10 and 11. தமிழல்லாದ್ರೂ ಓದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. மோசே இந்த நியாய பிரமாணத்தை எழுதி அதை கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற லேவி புத்திரரான ஆசாரியருக்கும் இஸ்ரேலுடைய மூப்பர் எல்லோருக்கும் ஒப்புவித்து அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டது என்னவென்றால், விடுதலையின் வருஷமாகிய ஒவ்வொரு 7ஆம் வருஷத்தின் முடிவிலே கூடார பண்டிகையில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்தில் இஸ்ரேல் எல்லோரும் அவருடைய சந்ததியில் சேர்ந்து வந்திருக்கும் போது இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை இஸ்ரேலர் எல்லோரும் கேட்க அவர்களுக்கு முன்பாக வாசிக்க கடவாய். ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣನ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ 9ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೋಸಸ್ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರೀ 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಶೆ ಬರ್ದಿರೋಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ 3000 ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನು ಮೋಶೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ 5 books ಯಾರೇ ಆಥರ್ ಅದ್ರ ಆಥರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೋಶೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿವೈನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಓದಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದು ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಓದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಶೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಓದಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ವಚನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೊದಲು 5 books ನ ಮೋಸಸ್ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಜೆನೆಸಿಸ್, ಎಕ್ಸೋಡಸ್, ಲೆವಿಟಿಕಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೋಸಸ್ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಸಾಗ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಓದಿಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾವೇನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ 5 books ನ ಮೋಶೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಶನೆ ಬರೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13. ಸೊ ಇದೇನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಸಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಥರ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಹೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಹೆವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆವೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ದಿದಾರ, ಯಾರು ಓದಿದಾರ? ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರ? ಎಷ್ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ? ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಂತರ್ವ ವೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇக்குறீங்களா பிரதர்? ಹಾ ಸರಿ, ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕುರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚೈನೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Brother, in this world there are max up to 70 to 75 religious books, and as far as I know there are no other books other than Bible which has the creation of these plants, things and human, brother.
ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೈಸೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಓದಿದ್ರಾ? Brother, I think Quran also gives few things about creation, but not believable. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಡು ಯು ನೋ ವೆನ್ ಕುರಾನ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್? ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರೆದ್ರು, ಏನಾರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? Like around 600 AD, after 600 AD. Around 500-600 AD li Quran ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Again, brother, have you done some investigation on who wrote this and why? Which one, brother? Quran, Yeah. Prophet Muhammad. Okay. And under what influence? What I heard is he should have like what Muslims claim is he met Angel Gabriel, and Angel Gabriel gave him all the information regarding Quran. So through that inspiration he wrote everything. But Okay. what actual history, what they suggest is not Angel Gabriel and all. He should have met some of the disciples of Christ, or some of the people, or some of the Jewish people, because Right. he was in the mountain. I think he was a shepherd. So he should have met those people, and through them he would have got that inspiration. And because in Quran also there is one thing which writes that if you have any doubts here, go and check Torah, which is the Bible. First 5 books So, of Bible, yeah. Yes, brother. So Correct. I think, yeah, that's I it. think that's a wonderful, good answer, right? I think we need to understand the origin. Again, ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಕುರಾನ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. again, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿರಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಜ್ಯೂ ಒಂದು ವೈಫ್ ಇದ್ರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೆಂಡ್ತಿರಿದ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೋರಾನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂತನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ತೋರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ 5 books of Moses ಅಲ್ವಾ, ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದವರೆಗೆ, ಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಕುರಾನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ 500-600 AD ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ 500 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಂ. ಅಗೇನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು? ಖಂಡಿತ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ, ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವೈನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫೈನ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನಂತೆ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇನಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ನ 500 AD ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು. ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತ್ತು? ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1500 BC ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರ? ಅಗೇನ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಕುರಾನ್ ನ ಬೈಬಲ್ ಇಂದನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ದಿರ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ ಓದಿದಿರಾ? Brother, I have not read any other religious book, but in the volume of first volume itself, in the book, it has given that about these Chinese history, that it states that God did few things, take the lump of earth and all, but it also tells that even a child with a low intelligence will not believe it. So I suppose there might be a little things of creation be given in Chinese, but it's not that clear, brother. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಚೈನೀಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಅಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ವಿಚಾರನ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಜನನೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೈನೀಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು
ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಮಣ್ಣು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಕೈಲಿದಂತ ಮಣ್ಣು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಭೂಮಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನಿಂಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ತರ ಹಿಂದೂ ಮೈಥಾಲಜಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಭೂಮಿ ಆರಿಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಹಾವಿನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ, ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ವಾ. ಭೂಮಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೂಮಿನ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಭೂಮಿಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ, ಜಂತುಗಳನ್ನ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೈಬಲ್ಲೇ ಅದರ ಎಂತೆ ಒಂದು ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತ ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ಸಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? These writings of Moses contain the only credible history extent of the epoch which is it transverse. Chinese history affects to begin at creation, telling how God went out on the water in a skiff and, taking in his hand a lump of earth, cast it into the water. That lump of earth, it claims, became this world, etc. But the entire story is so devoid of reason that the merest child of intelligence could not be deceived by it. On the contrary, the account given in Genesis starts with the reasonable assumption that a God, a creator, an intelligent first cause already existed. It treats not of God's having a beginning, but of his work and of its beginning and its systematic, orderly progress. In the beginning, God created the heavens and the earth. Then, stepping over the origin of the earth without detail or explanation, the narrative of the 6 days epochs of preparing it for man proceeds. That account is substantially corroborated by the accumulating light of science for 4,000 years. Hence, it is far more reasonable to accept the claim that its author, Moses, was divinely inspired than to assume that the intelligence of one man was superior to the combined intelligence and research of the rest of the race in 3,000 years since, aided by modern implements and millions of money. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ
ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. A God, a creator, an intelligent first cause already existed ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದೋ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಹೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ದಿನನು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅಜಲ್ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆವೆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತೋ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಇದಾಯ್ತೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೈನ್ ಜೋಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರು ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ 5 ಬುಕ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ 6:30 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠನ
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಆ ಫಸ್ಟ್ 5 books ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಥಾಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಸೀನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಬೈಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 36 pages ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ಜೆನೆಸಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೈಬಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓದಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಓದುವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಯಾರು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44 ವರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 15 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44 ಇಂದ ಅನದರ್ 5 pages ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 49 ವರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಸೊ ಕಡೆದಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಟನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಾಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿನ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ? ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ರದರ್? ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೊ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ஜெபம். மகா உன்னதங்களில் வாசம் செய்கிற எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே, உடைய கிருபை, அன்பு, தயவு எங்கள் மீது வைத்து தேவனே இந்த நாளினுடைய பாடத்தை நாங்கள் கேட்க செய்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே. அப்பா, நாங்கள் கேட்ட சத்தியங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள நாங்கள் படிக்கிறதான இந்த புத்தகங்களே கர்த்தாவே இன்னும் அதன் ஆழங்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள, புரிந்து கொள்ள ஏனோ தானம் என்று கண்மூடித்தனமாய் நாங்கள் விசுவாசிக்காதபடிக்கு தேவனே, உறுதியா இந்த புத்தகங்களை விசுவாசிக்க நம்பிக்கை மேலும் வளரும்படி இந்த நாளின் பாடத்தை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். கேட்டதை நாங்கள் மறந்து விடாதபடிக்கு இன்னும் அநேக புத்தகங்களை ரெஃபரன்ஸ் செய்திருக்கிறார்கள். அதில் கூட நாங்கள் படித்து இன்னும் அநேக சத்தியங்களை புரிந்து கொள்ள நீங்க தாமே எங்களுக்கு உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியை தந்து வழிநடத்தணுமா கூட ஜெபிக்கிறோம். இந்த பாடத்தினை கர்த்தாவை நடத்தி கொடுத்த சகோதரருக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். குறை கூட நீங்க ஆசீர்வதிங்க. மென்மேலும் உங்களுடைய ஊழியத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க. உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியை தந்து வழிநடத்துங்க தேவனே. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான
சகோதர சகோதரிகளுக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். இல்லை பங்கேற்க முடியாமல் இதே சிந்தையோடு இருக்கிறதான சகோதர சகோதரிகளுக்காக கூட ஜெபிக்கிறதே அவர்களை கூட நீங்க ஆசீர்வதிங்க. இந்த பாடங்களை கேட்க நீங்க உதவி செய்யணுமா கூட ஜெபிக்கிறோம். இப்படியா தேவனே இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை வழிநடத்தும் தேவன் தாமே. இனி வரப்போற நாட்களில் கூட எங்களை நமக்கு தம்முடைய சத்தியத்துக்குள்ள மாத்திரம் நாங்கள் வழிநடக்க, அதே எப்பவும் யோசிக்க, நமக்கு உண்டான காரியங்களை செய்ய எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணித்து அற்பமா தூசியா இருக்கிறதான எங்களை கூட நம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்க வழிநடக்க பரிசுத்தாவை பெற்று நமக்கு தம்முடைய சிந்தையில நாங்கள் நமக்கு வளரும்படி மட்டுமா வழிநடத்தின தேவன் தாமே எங்களை வழிநடத்தின கூட ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்துங்க, பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த சிறு விண்ணப்பத்தை கூட எங்களுக்காக மதித்து உறுத்திருந்த எங்கள் அன்பு ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you, brothers and sisters. Thank you. Thank you, brother. brother.